Okay, thank you for being here again. Waiting. Okay. NCM BBA Service Marketing Unit 9. Share. हामीले गरेको थियौँ अस्ति we were discussing service marketing, balancing demand and capacity को कुरा गर्यौँ. Constraints, patterns and determinants of demand, management of demand levels मा, approaches to managing demand मा, like reducing and increasing the demand by booking system, reservation systems, or waiting lines, and also marketing strategies, pricing approaches. What we discussed, or changing in the product elements, offering different variety of service in certain seasons, happy hours in restaurants, or service we're taking service to the customer place if they're not coming due to certain reasons. Modifying the place and time of delivery, or at least promotion and education, communicating to the consumers regarding your service is available even at this season. त्यो कुरा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ. अनि वेटिङ लाइन्सको कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले. You can inventory the demand serviceमा by queuing र reservations. Reserving र queuing is a way for inventorying the demand. Waiting भनेको त एउटा universal phenomenon हो. Not only person, even your appliances are waited to be repaired. Emails, checks to be clear, emails to be answered. Even physical things, inanimate objects are to be waited. अनि हामीले why waiting lines occur भनेर डिस्कस गरिराख्यौँ. Because of HR is in full capacity, they are busy. Technological delays, even technology need to process itself, so there are some delays, but you can go about improving the queue designs. Queue designs, different queue configurations we were discussing again. त्यसमै जाउँ सिधै. Different queue configurations. Okay, now अहिले स्क्रिनमा के आइरहेछ? फेरि कोही आएको हो? कोही आइरहेको छ अहिले. आई डोन्ट ह्याभ मोबाइल फोन, ओन्ली ल्यापटप, त्यही भएर प्राचीन आइरहेछ. बिचमा कोही आयो भने फेरि आई हेभ टु यो. ओके, स्क्रिनमा के आएछ अहिले? What is there in the screen? Sir, the line को फिगरहरु. Okay, हामीले single line, single server, single stage government offices मा one server, just one line डिस्कस गर्यौं है. अनि अघि गरिरहेको थियौं single line, single serversहरु सिंगलै हुन्छ तर sequential stages मा हुन्छ. Whichever server is let's say free, the customer from the line goes into that server. अब parallel lines to multiple servers, all the servers are doing the same service, so you can choose your line. म कुन लाइनमा जाने त, कुन लाइनमा जाने, स्पेशली सुपरमार्केट को चेक इन काउन्टर्सहरुमा हुन्छ, चेक आउट काउन्टर्सहरुमा जुन लाइन सर्ट छ जहाँ गए पनि you have to pay the same money, same products को लागि हो, so no issue. जुन लाइन छिटो सरिरहेको छ या which line is moving fast and which line is not long or short, which line is not long but short, you choose that line. तर designated lines to designated servers, what do you understand by designated lines to designated servers? त्यति भन्नु त मलाई. यो र यसमा के छ? Parallel lines to multiple servers त भइहाल्यो. Multiple servers giving एयरलाइन्सहरुमा छुट्टा-छुट्टै एयरलाइन्सको छुट्टा-छुट्टै डेजिग्नेटेड प्लेस हुन्छ नि त. राइट. ओके, यो ठाउँमा पासपोर्ट भेरिफिकेसन, यो ठाउँमा टिकट. अब टिकटको लाइनमा बसेर त यो काम भएन नि, हैन? सो each server is doing a different service. So कस्टमरले कुन सर्भिस खोज्या हो त्यही लाइनमा the customer has to stay, है. सो डिफरेन्ट, अब टेलिफोनमा पनि ल्यान्डलाइनको लाइन छुट्टै, इन्टरनेटको लाइन छुट्टै. हुन त अहिले अनलाइन you can pay, but still if you go there, ल्यान्डलाइनको छुट्टै, इन्टरनेटको छुट्टै, हैन, all these stuffs. Designated lines to designated service. अझ ब्याङ्कमा पनि यस्तो गरे हुन्छ, लाइक चेक क्लियरिङको लागि एउटा लाइन, एउटै ब्याङ्कको चेक डिपोजिट एउटा लाइन, क्यास विथड्र अर्को लाइन गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ. विथड्र गर्ने मान्छेहरू चाहिँ उता जान्छ, चेक डिपोजिट गर्ने अझै यसरी गरे हुन्छ. 1 लाख भन्दा बेसी चेक गर्नेको लाइन, चेक डिपोजिट गर्ने या क्यास डिपोजिट गर्नेको छुट्टै, चेक डिपोजिट गर्ने छुट्टै, क्यास डिपोजिट गर्ने छुट्टै. डेजिग्नेटेड लाइन्स टु डेजिग्नेटेड सर्भर्स गर्न मिल्छ. अनि सिंगल लाइन टु मल्टिपल सर्भर, यो चाहिँ नि सिंगल लाइन टु मल्टिपल सर्भर अहिकै केस हो, तर यो स्नेकको फर्ममा हुन्छ के, घुमेर जानुपर्छ, स्ट्रेट हुँदैन स्नेक. यसो गर्दाखेरि कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ इट्स मोर इजियर.
एन्ड अल्टिमेटली अर्को भनेको टेकन नम्बर, सिंगल अर मल्टिपल सर्भर्समा टेकन नम्बर, टोकन सिस्टम। ब्याङ्कभित्र छिर्न साथ यु जस्ट टेक अ नम्बर, जुन नम्बर आउँछ तिम्रो 30 आयो, अहिले चाहिँ 29 छ भने यु नो वेन यर लाइन इज गोइङ टु कम हैन, 21 छ नि 22 आउँछ, 23, 24, 25, देन यु जस्ट सिट अराउन्ड, यु गो आउट, कम ब्याक अगेन, ए 26 आइसकेको छ, मेरो 30, अब 4 वटा मात्रै भन्छ, यु जस्ट सिट देयर, टेक अ नम्बर, single or multiple servers. So are you all clear on this alternative queuing configurations? Yes, sir. Yeah. Okay. अब still service मै inventory demand, like demand like still we can inventory, that is store through waiting lines. Inventory demand भनेको how to store the demand. Capacity भन्दा बेसी customer आइदियो. The customers inflow are more than the actual capacity of the service organizations. Now you have to inventory those demand. You have to store at least for an hour. Reservations को throughबाट त एक दुई दिन पनि store गरिन्छ. People can reserve airlines or hotels like 2-3 days prior. तर waiting lines भनेको चाहिँ 1 hour max to max wait गराउन सकिन्छ. So customers like reservations र waiting lines को throughबाट wait गराउनु भनेकै the company is doing demand inventory. Demand like store गर्न खोजिरहेको छ. नजाओस् अर्को ठाउँमा, हाम्रोमै कुरोस्. So virtual waits भनेको एउटा physical waiting out of the waiting. It lets customers do something else. उसले कुरेको जस्तो पनि feel नहोस् के. So television हेरेर उ मजाले बसिरहेछ टोकन लिएर, उसले वेट त गरे तर virtual wait गरे. or doctor को clinic मा register your name 26 नम्बरमा, then you come back after an hour, किनभने त्यहाँ register गर्ने कम्पाउन्डरले भनेको छ डाक्टर को चाहिँ नि, डाक्टर आउनुहुन्छ 15 मिनेटमा, त्यसपछि अझै तपाईको भन्दा अगाडि 25 जना मान्छे छँदैछ, so you go out, अरु काम सकाएर आउँदाखेरि ठिक हुन्छ within the estimated time frame. अथवा 20 पुगेपछि I'll give you a call. You know, these kind of virtual waits, उसले वेट पनि गर्यो, आफ्नो काम पनि गरिरहेछ के त, बाहिर गएर टोकन लिएर हुन्छ या नाम रेजिस्टर गराएर. You know, this is virtual waits. यसलाई भन्छ यो बुझ्नलाई सजिलो छ, किनभने you all have been doing that. वेट पनि गरिरहेछौ, आफ्नो काम पनि गरिरहेछौ. or virtual waits भनेको त्यही ब्याङ्ककै लबीमा बसेर या डाक्टरकै waiting room मा बसेर you are reading a magazine or you are doing some emails, finish your job. त्यस्तै पर्यो भने त अनलाइन क्लासेस पनि लिन भ्याउँछ क्या, you know, मजाले बसेर. So वेट पनि गरिरहेछ, like you know you are also doing something else productive or entertaining, virtual waits. So you make customers wait virtually. So have some magazines, television screen, free Wi-Fi आजकल हुनु पर्यो. So even virtual waits को concept बुझ्या? Did you understand virtual waits? Yes, sir. Okay. अब queuing systems can be tailored to market segments. अब market segments मा कस्तो हुन्छ भने नि, कोही हस्पिटलमा इमर्जेन्सी एक्सिडेन्ट भएर आएको छ, उसलाई त क्यूमा राखिदैन नि, सिधै कहाँ जान्छ, इमर्जेन्सीमा. So according to the urgency of the job, you have to इमर्जेन्सीमा आउने सेगमेन्ट छुट्टै हो. You should not make them queue सिधै on the bed. इमिडिएटली उसलाई एटेन्ड गर्नुपर्छ डाक्टरले, इमर्जेन्सी छ, नत्र त के हुन्छ. जनरल चेकअपको लागि आएको भए चाहिँ क्यूमा बस्नुपर्छ. So जनरल चेकअपको कस्टमर्स, पेशेन्ट्स, दिस क्यू, इमर्जेन्सी वार्डको पेशेन्ट, द्याट, सिधै गो देयर. Segmenting. or duration of service transaction. Express lanes हुन्छ के सुपरमार्केटमा, एकदमै फास्ट चल्छ. ब्याङ्क्समा पनि लेस कम्प्लिकेटेड ट्रान्ज्याक्सन, 5-6 हजार निकाल्नलाई चाहिँ विथ खाली चेक डिपोजिट मात्र, तर करोडौँको ट्रान्ज्याक्सन गर्न आएको छ अर्को लाइन, प्रायोरिटी ब्याङ्किङ. किन उसको लागि एउटा टेलरले नै, एउटा सर्भरले नै त्यहाँ आधा घण्टा जति टाइम लगाइदिन्छ. एक्सप्रेस लेनमा राख्ने नै हैन, उसलाई अर्कोमा राख्ने, बिकज कम्प्लिकेटेड ट्रान्ज्याक्सन्स. ड्युरेसन अफ सर्भिस ट्रान्ज्याक्सन हेर्नु पर्ने. एउटै लाइनमा राख्यो भने त उसको पछाडि 5,000 को मात्रै चेक क्यास गर्न आएको मान्छे हुन्छ, त्यसले गरेर ऊ त्यहाँ अर्को त आधा घण्टा कुर्दिनु पर्छ, किनभने उसको ठिक अगाडि चाहिँ नि मानव कि 1 करोडको ट्रान्ज्याक्सन गर्न आइन्छ. सो आई मिन गर्नु पर्यो, धेरै टाइम लाग्छ नि हैन. सो ड्युरेसन अफ सर्भिस ट्रान्ज्याक्सन पनि एक्सप्रेस लेन्स सुपरमार्केट्समा पनि हुनुपर्छ क्या. बिग शपिङ गरेको झोला बोकेको मान्छेहरूको लाइन छुट्टै, 2-3 वटा प्याक मात्रै हातमा बोकिरहेको मान्छेहरूको छुट्टै हुनुपर्छ क्या. नत्र भए हेभ यु एभर फेल्ड कि
तिम्रो आफ्नो हातमा चाहिँ नि दुईटा मात्रै प्याक छ, दुईटा बिस्किट दुईटा चक्लेट किनेको छ, ठिक आफ्नो अगाडि चाहिँ त्यहाँ पुरा ट्रेमा त्यस पनि कार्डमा टन्नै सामान राखेको छ, द्याट गाइज गरेको छ। कहिलेकाहीँ चेकआउट काउन्टरले पनि के भन्छ भने त्यहाँ सर्भरले, ठिक छ तपाईँ पछाडि हुनुहुँदो रहेछ, अगाडि तपाईँको चाहिँ धेरै सामान रहेछ, उहाँको नै पहिला सकाइदिन्छु, उहाँको दुईटा सामान त रहेछ नि, चारवटा भन्दाखेरि मान्छ नि त्यसले। हेज इट एभर अकर टु यु? Yes, sir. बाटो तिनीहरूको राइट राइट, त्यो त्यही भएर लाइनै छुट्टै गरिदिने कि, कुरै साफ क्या, कुरै सक्यो। बिग बिग सपिङ गरेर आएको छ, ब्याग हेरेको मोर देन कार्टमा बोकेको मान्छेहरू चाहिँ नि अर्को लाइनमा, हातमा मात्रै सामान बोकेर एउटा सानो बास्केटमा मात्रै बोक्नेहरूको चाहिँ नि अर्को लाइन, हातमा मात्रै सामान बोकेर दुईटा मात्रै प्याक अफ चक्लेट्स किनेर आएको छ, उसलाई त अर्को लाइनमा राख्दै भइहाल्यो, यु नो। किनभने सर्भिस ट्रान्जेक्सन टाइम लगाइदिन्छ क्या, त्यो अर्कोले धेरै छ, उसको प्रोसेसिङ चेक गर्नु पर्यो, बिल बनाउनु पर्यो, अनि त्यो स्क्यान गर्नु पर्यो, अनि बिल बन्छ, लट्स अफ टाइम टेकिङ, सो उसलाई अर्कै लाइनमा राख्नु। अब पेमेन्ट अफ प्रिमियम प्राइस, सेपरेट चेक इन लाइन्स हुन्छ एयरलाइन्समा, फर्स्ट क्लास प्यासेन्जर, बिजनेस क्लास एन्ड इकोनोमिक क्लास, टोटली डिफ्रेन्ट लाइन्स हुन्छ। उनीहरूको डकुमेन्ट चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली फरक होला, बोर्डिङ पासको डिजाइन फरक होला। अनि इम्पोर्टेन्स अफ कस्टमर पनि हेऱ्यौँ भने फ्रिक्वेन्ट फ्लायर्स र लोयल कस्टमर्सहरूलाई किन वेटिङ लाइनमा राख्ने, उनीहरू त चट्ट लाउन्जमा लगेर, चट्ट वेटिङ लाउन्जमा लगेर राखिदिनु पऱ्यो क्या, रेगुलर मेम्बर्स एट द हेल्थ क्लब। लोयल कस्टमर्सहरूलाई त यु सुड हेभ अ सेपरेट वेटिङ लाउन्ज, वेटिङ लाइन पनि होइन क्या, वेटिङ लाउन्ज, ओके, बिकज दिज कस्टमर्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट, लाइनमा उठाउने होइन, यिनीहरूलाई चट्ट वेटिङ लाउन्जमा राखेर वेलकम ड्रिङ्क दिनुपर्छ, यु नो, इम्पोर्टेन्स अफ द कस्टमर हेरेर पनि। Queuing systems can be tailored to different market segments. Am I clear on this? बुझाइ कन्सेप्ट्सहरु बुझ्या? ओके, साइकोलोजीको कुरा गर्छु। अहिले स्लाइडमा के आयो? I think 10 minutes. वेटिङ टाइमको पर्सेप्सन घटाइदिने के, साइकोलोजी अफ वेटिङ टाइम। भेरी सिम्पल, इफ यु आर बोर्ड, even 10 minutes को wait, you feel like you have waited the whole day. But if you are entertained, 1 घण्टा पनि, ओ मेरो पालो आइसकेछ, you already waited 1 hour, but you feel, ओ कति चाँडै आएको, has it occurred to you? यसो भनौ त मलाई, एक्सपिरियन्स सेयरिङ हो यसमा, सर्भिस मार्केटिङ भनेको। तिमीले आधा घण्टा 45 मिनट कुर्यौ, तर तिम्रो पालो आएपछि ओ कति चाँडै आएको रहेछ, अझ एकछिन बस्या भए हुने नि भने जस्तो कहिले फिल भएको छ? कुनै हस्पिटल, रेस्टुरेन्टमा खाना ल्याउने, or anywhere or theater, anywhere, has it felt? मलाई हजुर सर, एक्चुअली आहा जसमा जाँदाखेरि अनि त्यो कुपन लिनु पर्छ कि तिलगङ्गामा हैन, म जाँदाखेरि चाहिँ के पनि लिन परेन, कुपन सुपन के लिनु परेन, भिडै थिएन, कोही पनि थिएन, धेरै मान्छेहरू पनि थिएन, सिधै गएर डाक्टरलाई भेट्न पाएँ। तिम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ सिधै गयो, तर मैले भन्न खोजेको 1 घण्टा कुरेर पनि कति चाँडो टाइम आएको जस्तो फिल भएको छ कसै भन्न खोज्या? 1 घण्टा चाहिँ कुर्यौ आवर वाइज, तर यु फेल्ट कि ओ 1 घण्टा बितिसक्यो कति चाँडो टाइम गएको भनेर जस्तो फिल भएको छ कतै हस्पिटल्समा अथवा एनीवेयर? भएको छैन त्यस्तो त मलाई। हैन, मलाई हुन्छ कहिलेकाहीँ इन्टरनेट सर्फ फ्री वाइफाई, एकदम फास्ट वाइफाई छोडिराखेको हुन्छ, अनि त्यसपछि ए ल चलाउनु त एकछिन भिडियो हेरिराखेको हुन्छ कि फेसबुक या कि इन्स्टाग्राम अथवा के न के काम गरेर हुन्छ, इमेल चेक, त्यहाँ आधा घण्टा बितिसकेको हुन्छ, 45 मिनट बितिसक्यो, ए तपाईँको फोन आयो र कति चाँडो आयो, मेरो कामै सकेको छैन। त्यो मलाई 45 मिनट पनि कुरायो तिनीहरूले, तर कुराको जस्तो फिल पनि गरेन, बिकज देयर वर लट्स अफ एन्टरटेनमेन्टको एस्पेक्ट्स, एन्टरटेनमेन्ट एन्ड सेल्टर, लाइक टिभी स्क्रिन हुनसक्ला, प्रोग्राम हेरिरहेको थिएँ कि मैले, एउटा वेमा हेरेर बेलामा त यार हिन्दी फिल्म आइरहेको छ, इङ्ग्लिस फिल्म आइरहेको छ, या नेट जियो या टिएलसी नै आइरहेको छ, आई डोन्ट वान्ट टु मिस, यार 1 घण्टा भए पनि किन यति चाँडै आएको जस्तो होइन, यु नो, एन्टरटेन गर क्या। साइकोलोजिकल्ली उसले धेरै कुरेन, हुन त टेक्निकल्ली त 1 घण्टै कुर्या हो, तर साइकोलोजिकल्ली उसलाई त्यो 1 घण्टा कुरे पनि ओ कति चाँडो टाइम आयो जस्तो फिल गराउनु पर्यो। इभन बस स्टेसन्सहरूमा क्यानोपी राखिदिने, मेक पिपल कम्फर्टेबल सिट देयर। बस 1 घण्टै ढिलो भयो भने 1 घण्टा त नभनु, 15-20 मिनटै ढिलो भयो पनि ओके आइ एम इन्जोइङ भन्ने टाइपको हुनु पर्यो क्या त्यहाँ, किनभने बोर्डम रिजल्ट्स फ्रम बिङ attentive to the passage of time itself. यो भनेको के हो? According to this philosopher, boredom results from being attentive to the passage of time itself. मलाई यसको इन्टरप्रिटेसन गर त एक्चुअली, what do you mean by this? के भन्न खोजे आयो यसो भनौ त?
टाइम पास भएको हेरी नोटिस गरिराख्यो भने बोर हुन्छ क्या एक्ज्याक्टली तिमीले टाइमलाई नै ध्यान दिइराख्यो भनेदेखि त 15 मिनट कुरे पनि कति बेर यार यो 2 घण्टा भइसक्यो यार आउँदैन मेरो पालो जस्तो लाग्छ जब कि 15 मिनट कुरिरहेको छ तर कहिले कस्तो हुन्छ भने योर माइन्ड इज डाइभर्टेड टु टेलिभिजन वाइफाई और एनिथिङ यु नो भेरी नाइस इन्टिरियर 1 घण्टा कुरे पनि कति साह्रो टाइम आएको जस्तो फिल गराउने हो त्यो कस्टमरको अटेन्सनलाई डाइभर्ट गराउन खोज्छ क्या फिलिङ डाइभर्ट कस्टमर्स अटेन्सन फ्रम फिलिङ द्याट दे आर वेटिङ भन्ने कुरा that is another service marketing to minimize perceptions of waiting time and give customers information and waits भन क्या मेरो कति तपाईको पालो 15 मिनेट भित्र आउँछ एटलिस्ट अब उसको पालो कस्तो भन्देखि 20 मिनेटमा आउने भए कस्टमरलाई के भन भन्देखि आधा घण्टामा तपाईको पालो आउँछ भने 20 मिनेटमा आएपछि वाउ फ्याक्टर हुन्छ त्यहाँ अलिकति टाइम बढाएर भन्नु पर्यो क्या किन लाइन पनि आई वान्ट टु सी द लाइन मुभिङ क्या rather than I want to watch a clock या clock line move हुन थाल्यो फास्ट मुभ हुन थाल्यो भने लाइनको सिक्वेन्सिङ मिलाएर लाइन पनि फास्ट मुभ हुनु पर्यो मोर सर्भर राखेर सो कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सनको लागि इट्स इम्पोर्टेन्ट टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन एटलिस्ट अर्को 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लाग्ने भयो है भन्यो भने कस्टमर्सलाई त्यो फिलिङ वेट गरिराखेको फिलिङबाट धेरै वेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन नभनिकन राख्यो भने ए आधा घण्टा हुने भनेको 45 मिनट भइसक्यो खोइ त आधा घण्टाबाट 5 मिनट गए पनि 35 भइसकेपछि नि कस्टमरले भन्न थाल्छ ए अलरेडी आधा घण्टा भन्नुभयो होइन भनेर क्या So, अब 10 मिनट लाग्छ है अब होइन 45 मिनट्स त मिनिमम कुर्नुपर्छ ऊ प्रिपेयर्ड हुन्छ क्या माइन्ड सो गिभ कस्टमर्स इन्फर्मेसन वेट्स भनेको थियो सो मिनिमाइज perceptions of waiting time the psychology of waiting time give customers information and waits यसमा अर्को मिनिमाइज perceptions of waiting time के आछ स्लाइडमा त्यही आइरहेको छ सर 10 propositions on psychology यही कुरा अलिकति गरौँ त अब यसमा हेर है हाउ टु डु द्याट 10 propositions it's a sample है on consumer psychology of waiting lines unoccupied times feels longer than occupied time I want to experiment this with you all unoccupied time feels longer if you are just waiting अहिगै कुरा you're not reading the magazine and you're not watching the television and you're also not surfing the internet you are just waiting तिमीलाई त्यो 10 मिनेट पनि 10 घण्टा जस्तो लाग्छ 10 मिनेट पनि 10 घण्टा जस्तो लाग्छ the attention will be towards the time passes खाली तिम्रो टाइम 5 मिनेट पनि अब अर्को 5 मिनेट you're only focusing on the time passes your mind is not diverted pre and post process waits feels longer than in process waits यो भनेको के हो यो नम्बर 1 को इन्ट्रेस्टिङ छ है तिमीले टाइमलाई मात्रै ध्यान दियो भने 5-10 मिनेट पनि तिमीलाई लामो लाग्छ एम आई राइट हो सर है तर होइन म्यागजिन पढाएको छ एट्र्याक्टिभ म्यागजिन छ त्यहाँ टेलिभिजनमा यस्तो राम्रो प्रोग्राम आइरहेको छ डक्टरको क्लिनिकको वेटिङ रुममा यार 1 घण्टा कुरे पनि यार अर्को 1 घण्टा पनि टाइम भइदिए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ 1 घण्टा पनि तिमीलाई 10 मिनेट गएको बिकज your फेभरेट मुभी आइरहेको छ क्या त्यहाँ है द्याट ह्यापन्स अनि अर्को कुरो हो तिमीलाई यस्तो एउटा फिल भएको छ डक्टर्सकोमा गयो यु वेटेड फर 30 मिनट्स यु फिल द्याट लाइक मानौ कि 20 मिनट्स यु वेटेड लेट्स से फर 15 20 पनि नभनौँ 15 मिनट्स कति लामो लाग्यो क्या तिमीलाई प्री प्रोसेसिङ वेट भन्छ क्या यसलाई बिफोर भिजिटिङ द डक्टर तर डक्टर भिजिट गरेपछि डक्टरले तिम्रो आधा घण्टा खाइदियो टेस्ट गर्यो कुरा गर्यो डक्टरले हाउ आर यु के गर्नुहुन्छ यताउता हो क्या स्टडी इन एनसिएम अनि तपाईँलाई के भएको छ अलिकति म यो हानेर हेर्छु दुख्छ कि दुख्दैन यहाँ त्यहाँ के भएको कुरा गरेर उसले आधा घण्टा बिताइदियो आधा घण्टा चाहिँ तपाईँलाई लामो लागेन प्री प्रोसेसिङ चाहिँ नि 15 मिनट चाहिँ धेरै लामो लाग्यो डक्टरले आधा घण्टा राखिदियो डबल द टाइम आधा घण्टा भनेको प्रोसेसिङ वेट भयो यु डिन्ट फिल लङ राइट त्यो हुन्छ डज द्याट ह्यापन एन्सर गर्नु त यसमा भनौँ हुन्छ सर मैले भनेको बुझ्यो है तिमीले एउटा कुरा अर्को भन्छु अम्युजमेन्ट पार्क होस् मुभीको टिकट ल बुकिङ नगरिकन गएर तिमी त्यहाँ लाइन बस्यौ रे ल बुकिङै गरेर गयो भने हलभित्र छिर्नलाई तिमी लाइन बस्यौ रे लाइन बस्दाखेरि तिमीलाई त्यहाँ 10 मिनट लाइन बस्दाखेरि यु विल बी सो डेस्परेट प्री प्रोसेसिङ वेट्स
होइन 10 मिनट लाइन बस्नु पर्दाखेरि मुभी हेर्नु अगाडि युआर स्टार्टिङ टु लाइक कम्प्लेन अर बिङ इरिटेटेड आई मिन तर त्यो भित्र गएपछि 3 घन्टा चाहिँ नि मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ लामो लाग्यो कि लागेन भन त 3 घन्टा मुभी हेर्दाखेरि लामो लाग्यो कि लागेन लाग्दैन सर किन रहेछ यो अचम्मको कुरो भयो क्या किन रहेछ भने के भाइ 10 मिनट चाहिँ त्यहाँ 10 घन्टा जस्तो लाग्ने कराई सर कहिले लाइन जान्छ मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ नि 3 घन्टा हेरेछ आई मिन कहिले सक्छ कहिले कति लामो भनेर चाहिँ भनिरहेको छैन वाइ किन रहेछ यो भन्न त्यो हाम्रो इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने हामी फोकस गर्छ टाइम म्याटर गर्दैन एक्ज्याक्टली त्यही भएर वेटिङ गर्ने बेलामा इन्ट्रेस्टिङ कुरा राखिदिनु पर्यो कस्टमरलाई द्याट्स द पोइन्ट इम्प्लिकेसन त्यो हो म्यानेजमेन्टमा सो पिपल विल कम टु यु सो एङ्जाइटीले पनि वेट सिम्स लङ्गर यु नो वेटिङ विदाउट नोइङ द एक्ज्याक्ट लोकेसन अर विथ अनकन्फर्म टाइम लाइक हस्पिटलमा अब अपरेसन्समा लग्या छ मान्छेलाई 10 मिनट पनि तिमीलाई चाहिँ 10 दिन जस्तो लाग्छ एङ्जाइटी क्या अब के हुन्छ होइन बट यु नो क्लासमा हुँदैन नि 45 मिनट्स 1 घन्टाको क्लास हो 1.5 घन्टाको क्लास हो यु अलरेडी नो द्याट आई मिन 1.5 घन्टासम्म त यर माइन्ड इज प्रिपेयर्ड है तर त्यो अपरेसन्स गर्नलाई आफ्नो पेसेन्टलाई भित्र लगेर उसले ल्याउने जेलसम्म त यो एङ्जाइटी हुन्छ क्या अनकन्फर्म टाइम हुन्छ यु नेभर नो कहिले या यु नो यो सर्टन पुलिस केस भयो या सर्टन यु नो समथिङ भयो यु नेभर नो कति दिन 2 दिन नै लाग्ने हो कि 1 घन्टामै सक्ने हो कि यु नेभर नो यु कन्फर्म So waiting without knowing the exact location or with unconfirmed time makes people think they're waiting for a longer time, right? And also uncertain waits are longer than known finite waits. त्यही कुरा फ्लाइट शेड्युल्स एन्ड फ्लाइट डिलेज अब कहिले फ्लाइट ल्यान्ड हुन्छ थाहै हुँदैन तर एक्चुअली फ्लाइ गरेपछि त यु नो यति घन्टामा पुगिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यो मुभी हेरे जस्तै भयो देन वन्स यु आर इन एयरक्राफ्ट यु डोन्ट फिल लाइक वेटिङ है unexplained waits are longer than explained waits. Traffic jam मा मान्छे किन इरिटेटेड हुन्छ? Why do you think traffic jam मा 5 मिनेट बस्नु पर्यो भने किन इरिटेटेड हुन्छ? How many of you like to stay in traffic jam? I don't think so anyone. 5 minutes traffic jam मा बस्नु पर्यो भने किन you feel that you have to wait so long? किन होला? हाम्रो टाइम अलि प्रिसियस छ जस्तो लाग्छ सर त्यही भएर अन्ततिर दिन पाइन्छ त्यो जाममा बस्नुभन्दा त्यो त हो तर त्यसमा पनि एङ्जाइटी हुन्छ यो कहिले खुल्ला भन्ने टेन्सन भइरहेको छ क्या त्यहाँ 5 मिनटमै खुल्ने यो रेड लाइटमा बस्दाखेरि चाहिँ नि हेभी एभर नोटिस तिमी रेड लाइटमा बस्दाखेरि चाहिँ नि तिमीलाई त्यति एङ्जाइटी र त्यति स्ट्रेस हुँदैन तर रेड लाइट होइन ट्राफिक जाम भइदियो एकैछिन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ युआर मोर स्ट्रेस किन रेड लाइटमा पनि कुर्नु नै पर्ने हो ल मानौ दुइटै 5 मिनटको भयो अरे त्यो त अहिले थाहा छैन रेड लाइटमा बस्दाखेरि युआर नट कम्प्लेनिङ युआर नट स्ट्रेस्ड तर त्यहाँ रेड लाइटबाट सट्ट गरेर फेरि ट्राफिक जाम एकछिन भयो हुँदाखेरि चाहिँ युआर मोर स्ट्रेस्ड वाइ दिस दुइटैमा रोकेकै हो क्या अरे तर दुइटामा किन फरक वाइ त्यो कति बेला खुल्छ थाहा हुन्न सर जाम रेड लाइट त पछि हरियो भइहाल्छ टाइममा सर्टेन टाइममा या इफ यु आर वेटिङ विथ द प्रिसाइज टाइम नोन यु डोन्ट फिल एनी स्ट्रेस त्यही भएर कस्टमरलाई थाहा दिनु पर्यो है त्यो पनि एउटा कुरो ठिकै हो So unfair waits are longer than equitable waits. Someone passing by the queue, कसैले लाइन कट गर्यो भनेदेखि you feel now I have to wait even longer and you don't want that. Unfair waits हो त्यो चाहिँ तर होइन अरू पनि लाइनमै बसिरहेछ भनेदेखि at least you will tolerate. The more valuable the service, the longer people will wait. Waiting overnight for a concert or a sports trick. अब लाइक एकदमै सेलिब्रिटीको चाहिँ कन्सर्ट हुँदैछ है you are even prepared to wait. माइकल ज्याक्सनको कन्सर्ट हुँदाखेरि मान्छे एक रात गएर सुत्यो त्यहाँ बाहिरै you know मडोनाको कन्सर्ट हुँदा अर अहिलेको you know whatever you know रक ब्यान्डको कन्सर्ट हुँदाखेरि या फेभरेट सेलिब्रिटी आउँछ पहिल्यै स्टेडियममा एक रात गएरै मान्छे बिकज उसको फेभरेट हो क्या सर्भिस एकदम भ्यालुएबल छ क्या होइन तर होइन भनेदेखि चाहिँ नि यु डोन्ट फिल लाइक डुइङ द्याट सोलो वेट्स आर फिल लङ्गर देन वेट ग्रुप वेट त्यही भएर साथी लग्ने के अब लाइनमा बस्नुपर्छ भने ब्लु बुक रिन्यू गर्न आफै जाने भनेदेखि चाहिँ नि you can take a friend so कुरा गर्दा गर्दै गरे नि कन्भर्सेसनले वेटिङलाई चाहिँ नि अलिकति सजिलो बनाइदिन्छ सोलो वेट्स गर्दाखेरि एकदमै लामो लाग्छ 5 मिनट्स पनि फिजिकली अनकम्फर्टेबल वेट्स फिल्स लङ्गर देन कम्फर्टेबल वेट्स स्ट्यान्डिङ इन रेन अब पानीमा बसेर वेट गर्नु पर्यो भर्सेस सिटिङ इनसाइड इन अ कम्फी लाउन्ज
Definitely यो त मैले भन्नै पर्दैन. Unfamiliar weights seem longer than familiar ones. If the service is for the first time, कोही मान्छे फर्स्ट टाइम फ्लाइ गर्दैछ, कोही मान्छे फर्स्ट टाइम त्यो सर्भिस लिन जाँदैछ, उसलाई 5 मिनट पनि एकदमै लामो लाग्छ. तर होइन रेगुलर हो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो 10-15 मिनट पनि केही पनि लाग्दैन. सो यु नो साइकोलोजी अफ वेटिङ क्लाइन्ट्सलाई घटाउनु पर्यो. यो नट 1 घन्टा त वेट गर्नुपर्छ, तर त्यो 1 घन्टामा त्यो कस्टमरलाई के गराउने, हाउ क्यान यु डाइभर्ट, ओभरअल के भन्छ भने डाइभर्ट द अटेन्सन अफ द कस्टमर्स फ्रम द्याट सी अर ही इज वेटिङ. त्यसको लागि यु निड टु हेभ ट्याक्टिक्स. So this is how you go about doing minimize perceptions of waiting time. अब कतिवटा छ एकचोटि हेर्छु है. अब एक दुईवटा कुरा गरिहालौँ अनि छोडिदिन्छु. अब अहिले के आछ स्लाइडमा? Create an effective reservation system. Effective reservation systems like booking appointments, the overall भन्छु म हैन. Allocating inventory of capacity, कति जनासम्म रिजर्भेसन्स लिने त भनेपछि हाम्रो सर्भिसको क्यापासिटी कति हो, that you have to understand first. The service processing timing should also be guaranteed to customers हैन. तपाईको रिजर्भेसन कहिलेसम्म फाइन हुन्छ, सर्भिस कहिलेसम्म तपाईले पाउनुहुन्छ, एनी रिजर्भ गर्दाखेरि प्रोसेसिङ टाइम कति लाग्छ. किनभने रिजर्भेसन सिस्टम हेल्प्स अर्गनाइज फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन गर्न सक्छ कि हाम्रो रेस्टुरेन्ट होटलमा रिजर्टमा कतिवटा रिजर्भेसन आयो, हामीलाई यति इन्कम आउनेवाला छ ल भोलि. एटलिस्ट दे क्यान फोरकास्ट द सेल्स कम्पनीहरूले पनि. द्याट इज द इम्पोर्टेन्स अफ रिजर्भेसन. कस्टमरलाई के फाइदा भयो, उसले वेट गरेर पनि वेट गर्नु परेन. 2 दिन अगाडि रिजर्भेसन गर्यो भनेदेखि त रिजर्टमा इन्जोय गर्नु 2 दिन कुर्यो नि त उसले. कस्टमर does not feel like they are waiting. वो रिजर्भेसन गरेर उसले 10 वटा अर्को काम गर्न सक्छ, अर्को ठाउँमा घुमेर आउनु पनि भ्याउँछ 2 दिनमा हैन. सो कम्पनीलाई के फाइदा भयो भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स प्रोजेक्सन्स गर्न मिल्यो हैन. सो द्याट इज द मेन थिङ. सो क्यापासिटी चाहिँ नि रिजर्भ गर्नुपर्छ. हामीसित 100 रुमको छ भनेदेखि एटलिस्ट 90 वटा चाहिँ रिजर्भेसन पहिले गर्न पायो भने हामीलाई ढुक्कै. तर 90 मा 10 जनालाई क्यान्सल गर्ला, अर्को 20 जना फेरि वक इन्स त आउँछ नि, इमर्जेन्सी बिजनेस ट्राभलर्सहरु हैन. Values. So capacity should be reserved for emergency or value service. Value service भनेको business client. Business client लाई पनि अलिकति 10 वटा जति capacity reserve गर्नुपर्छ because they pay more. So marketing strategies के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि reservation deposit for a reservation, किनभने कस्टमरले डिपोजिट गर्नै पर्छ. भोलि क्यान्सल गर्यो भने पनि सर्टेन पेनाल्टी चाहिँ चार्ज गर्ने कि क्यान्सलेसनलाई डिस्करेज गर्नको लागि. लास्ट आवरमा क्यान्सल गर्यो भनेदेखि हामीले त्यो रुम कसलाई पनि बेच्न पनि गाह्रो नि. लास्ट आवरमा आउने कस्टमर त झन् कम चान्स हुन्छ नि त. त्यही भएर क्यान्सलेसन फिजहरू लिन्छ क्या. सो सेल्फ सर्भिस टाइप अफ रिजर्भेसन्स एन्ड इन्फर्मेसन इज गेटिङ पपुलर थ्रु वेबसाइट्स. होटेल्सको यु क्यान डाइरेक्टली डु अनलाइन रिजर्भेसन्स. QFX यु क्यान डु रिजर्भेसन्स अनलाइन. कस्टमरले नै यहाँ रिजर्भेसन्सहरू गरिरहेको. सो दिस इज लाइक क्रिएटिङ एन इफेक्टिभ रिजर्भेसन सिस्टम्स टु फिल द क्यापासिटी. दुईटा छ ल, अब सकिहाल्छ. दुईटा अहिले स्लाइडमा के आइरहेछ? Create an effective reservation system. Reservation strategies should focus on yield. Yield भनेको इन्भेस्टमेन्टमा रिटर्न हुनु पर्यो कि. लाइक पर्सेन्टेज अफ क्यापासिटी, फुल क्यापासिटीको युटिलाइजेसन भयो भने रिटर्न आउँछ कि यिल्ड आउँछ कि. द एभरेज रेभेन्यू रिसिभ पर युनिट अफ क्यापासिटी. एउटा रुमबाट कति रेभेन्यू आउँछ त? एउटा मात्र रुम खाली गयो भने त्यो रेभेन्यू त लस भयो. लोड फ्याक्टर ओभरलोडिङ पनि हुनु भएन, अन्डरलोडिङ पनि हुनु भएन क्या. हाम्रो जति पनि एम्प्लोइज छ या स्पेस छ त्यसको अप्टिमम म्याक्सिमम भन्दिनँ म, अप्टिमम युटिलाइजेसन हुनु पर्यो. त्योभन्दा धेरै कस्टमर आयो भने हाम्रो लेबरले भ्याउँदैन, एम्प्लोइजले, स्पेसले पनि नभ्याउला. सो एभरेजमा त्यो लेभलको क्यापासिटी अनुसारको डिमान्ड भयो भने चाहिँ नि पर्फेक्ट यिल्ड हुन्छ कि. सो रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट डन बाई क्यापासिटी कन्स्ट्रेन्ट इन्डस्ट्रिज लाइक एयरलाइन, होटेल, कार रेन्टल्सले के गर्छ, त्यही भएर त रिजर्भेसन्स लिने होइन. धेरै रिजर्भेसन्स नलिने, उनीहरूले एस्टिमेट गर्छ लास्ट आवरमा कति कस्टमर्स आउँछ. अर यु सुड अल्सो डिसाइड कि यिल्ड हामीलाई कहाँबाट हुन्छ. इट्स एनालाइजिङ द अपर्च्युनिटी कस्ट. किन अ कस्टमर रिटर्न इज अ अपर्च्युनिटी लस्ट हो. त्यो एउटा सेगमेन्टबाट कुन
कस्टमर सेगमेन्टबाट म्याक्सिमम यिल्ड आउँछ हायर रेटमा, द्याट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। होटेल एक्सेप्टिङ एन्ड एडभान्स बुकिङ गरेछ एउटा कस्टमरले 1800 रुपिजमा, स्योर सर्ट 100% आउँछ त्यो बस्नलाई। उसलाई अलि मानौ कि अहिले लास्ट एउटा रुम छ है, लास्ट एउटा रुम छ, गिभ मी अ डिसिजन, लास्ट एउटा रुममा चाहिँ नि एउटाले प्री रिजर्भै गर्यो, हामी म 100% बस्न आउँछु, रुपिज 1800। अब उसलाई रिजर्भेसन लिएपछि त उसलाई त निकाल्न पाएन, ऊ आयो भने अब ऊ नआउने चान्स चाहिँ प्रोबेबिलिटी 5% क्यान्सलेसन हुन सक्ला। 1800 को म्याक्स टु म्याक्स अब उसलाई 20% पेनाल्टी लाग्ला, ल मानौँ एकछिनलाई 50% भयो भने कति रुपियाँ भयो, 900 रुपिज भयो। उसलाई उसको रिजर्भेसन लियो, रुम प्याक। अब त्यसको ठ्याक्कै भोलिपल्ट एउटा बिजनेस ट्राभलर पनि आइपुग्यो त्यही दिनमा, हु इज प्रिपेयर्ड टु पे 4500 रुपिज फर द सेम रुम, सर्ट नोटिसमा आयो। अब के गर्ने यस्तो सिचुएसनमा? त्यो एउटा रुम लास्टमा खाली नै राखिरहेको भए हुन्थ्यो कि फेरि त्यो नआएको भए के हुन्थ्यो? किनभने हामीलाई म्याक्सिमम यिल्ड त बिजनेस ट्राभलरबाट छ नि, त्यही रुम त्यही सर्भिस 4500 आयो नि त। सो विच डिसिजन वुड बी नाइस? प्री रिजर्भेसन लिने कि त्यो रुम एउटा खाली नै राखिराख्ने? व्हाट डु यु सी? टेल मी, के गर्दा ठिक होला? किन यिल्ड त हामीलाई बिजनेस ट्राभलरबाटै छ, मार्जिन त धेरै राम्रो छ। व्हाट डु यु थिंक? टेल मी, अलिकति इन्टरेक्ट बनाऊ त, जे भने पनि भन्नु। हेलो, सुनिरहेछ नि? क्वेसन एक्चुअली फेरि भयो, बुझिनु? जस्तो मैले भने नि, एउटा रेगुलर ट्राभलरले रिजर्भेसन गर्यो, हाम्रो लास्ट रुम एउटा थियो 1800। अब त्यो रिजर्भेसन लिने कि नलिने? किनभने लास्ट टाइममा बिजनेस ट्राभलर पनि आउने चान्सेस चाहिँ छ, सर्ट नोटिसमा टेन्डेन्सीले देखाउँछ। बिजनेस ट्राभलर आयो भने चाहिँ त्यही रुमलाई हाई यिल्ड दिन्छ, लाइक रुपिज 4500 दिन्छ, कहाँ 1800 कहाँ 4500। तर हामीले अहिले 1800 को रिजर्भेसन लियो भने चाहिँ स्योर सर्ट कस्टमर हो, भोलि गएर 4500 को आयो भने उसलाई रिटर्नै गर्नुपर्छ, किनभने अब 1800 आइसकेपछि उसलाई निकाल्न त मिल्दैन। सो अहिले त्यो 1800 को राख्नै पर्छ। रिजर्भेसन लिने कि अहिले प्याक भयो भनेर 1800 लाई चाहिँ नि रिजर्भेसन नदिने, किनभने यु नो लाइक 90% सर्ट नोटिसमा बिजनेस ट्राभलरले बुकिङ लिन्छ। अब के गर्दा ठिक होला? अब सर हेरी हुन्छ। अब ठुलै होटेल हो, खत्री हो भने त लिन्न होला, के हो भने चाहिँ त्यो 1800 लाई लिन्छ होला, सेफ साइडमा बस्नको लागि लिनु पर्यो है। ओ त्यो पनि राइट, आई थिंक दैट्स ट्रू। त्यही भएर एयरलाइन्स अल्सो दे आर सेलिङ इन एडभान्स क्या नम्बर अफ सिट्स पहिल्यै सेल गरिसकेका हुन्छ क्या, स्पेशल एक्सकर्सन रेट्सहरूमा हैन, पहिल्यै बुकिङ लिइसकेका हुन्छ। ल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स सपले पनि क्यापेसिटी अलिकति रिजर्भ गर्छ क्या, दिनमा पुरै काम लिँदैन, किन लास्ट आवरमा अर्जेन्ट वर्क्सहरू आउँछ, अर्जेन्ट वर्क्सको बेसी चार्ज गर्न पाइन्छ क्या, त्यही भएर उसले अलिकति आफूलाई फ्री राख्छ क्या मेकानिकहरूले पनि हैन। इभन प्रिन्टिङ सपले पनि अर्जेन्सी सबै काम प्याक लिँदैन, लास्ट आवरमा भोलिपल्टै प्रिन्ट गरेर दिनुपर्ने क्लाइन्टहरू आउँछ क्या, वेयर यु क्यान चार्ज अर्जेन्सी चार्ज। त्यही भएर अलिकति क्यापेसिटी बचाएर राख्दाखेरि चाहिँ हाई यिल्ड हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको। त्यो पिपलको क्यापेसिटी होस्, टाइम होस्, रुम होस्, सिट होस् हैन, रेस्टुरेन्टमा टेबलै होस् हैन, अलिकति रिजर्भ गरेर राखिदिँदाखेरि चाहिँ नि लास्ट आवर कस्टमरको लागि। सो स्पेशल रिजर्भेसन्स अफ क्यापेसिटी सुड बी मेड फर लोयल रेगुलर आउने कस्टमर्सहरूले ग्रुपै ल्याउँछ। इभन यो कम्पिटिटर्स प्राइसेसको मुभ्सहरूले पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, तिमीलाई फेरि आउन पनि सक्छ, त्योभन्दा राम्रो डिल अर्कोमा गर्ने, अर्को रिजर्भमा जान पनि सक्छ। तर लोयल कस्टमर्सको लागि चाहिँ सर्टन क्यापेसिटी रिजर्भ गरेर राखिदिनुपर्छ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु रिजर्भ है। सो दिज आर कल्ड रिजर्भेसन स्ट्राटेजिज एन्ड फोकस अन यिल्ड to create an effective reservation system. So last one ma slide ma ke आएछ एकछिन भन्नु। इफेक्टिभ रिजर्भेसन सिस्टम हामीले डिमान्ड बुझ्नुपर्छ कि इफेक्टिभ डिमान्ड एन्ड क्यापेसिटी म्यानेजमेन्ट
requires information, historical data. सिजनमा यो सिजनमा कति गेस्ट आउने चान्सेस छ, डिमान्ड कतिको चेन्ज हुन्छ त, पानी परेको बेलामा कति कस्टमर आउला हाम्रो रेस्टुरेन्टमा, फ्राइडे पानी परेको बेलामा, वेडनेसडे पानी परेको बेलामा, वेडनेसडे पानी नपरेको बेलामा, फ्राइडे पानी नपरेको बेलामा. सो हरेक you know situationsमा you should know the customers को info, historical data लाई study गरेर last त्यही you have to keep records every day को, every situation, every weather. So demand composition and demand changes with prices and other marketing variables. Happy hour को scheme launch गरेर कति आउने tendency छ, कस्तो ग्रुप को कस्टमर्स आउँछ, कुन सेगमेन्ट को, फ्राइडे कति आउँछ, सेगमेन्ट बाइ सेगमेन्ट डेटा पनि राख्नुपर्छ, सिजनमा कुन सेगमेन्टको कस्टमर बेसी आउँछ, पिरियडिक साइकल्स एन्ड ऱ्यान्डम डिमान्ड फ्लक्चुएसन पनि हुन्छ, ऱ्यान्डम वकिन्सहरू कति आउने चान्सेस छ, रेगुलर कति आउने चान्सेस. अनि अर्को चाहिँ नि कस्ट डेटा, डिस्टिङ्ग्विसिङ बिट्विन फिक्स्ड एन्ड भ्यारिएबल कस्ट्स. एउटा कस्टमरलाई सर्भ गर्न फिक्स्ड कस्ट हाम्रो कति लाग्छ र भ्यारिएबल उसलाई सर्भिस दिँदा एउटा सर्भर अपोइन्ट राखिदिनु पर्यो, उसले खाएको खानाको र मेटेरियलको कस्ट हुन सक्ला, तर फिक्स्ड भनेको त्यो स्पेसको पर युनिटको कस्ट पनि निकाल्नुपर्छ टु डिफ्रेन्सिएट सेगमेन्ट एट डिफ्रेन्ट प्राइस. यो भनेको एउटै एयरलाइन्समा बिजनेस क्लासको कस्टमर पनि फ्लाइ गर्छ, इकोनोमी क्लासको कस्टमर पनि फ्लाइ गर्छ. इकोनोमी क्लासको कस्टमरलाई सर्भिस दिन कति कस्ट, बिजनेस क्लासको कस्टमरलाई सर्भिस दिन कति कस्ट लाग्छ होला. बिजनेस क्लासको कस्टमरलाई सर्भिस दिनलाई हाई कस्ट लाग्ला डेफिनेटली, किन उसलाई धेरै एम्युनिटिजहरू एक्स्ट्रा सर्भिस दिनुपर्छ, तर पे पनि त उसले हाई गर्छ नि त. त्यो हिसाबमा अगेन यिल्ड त हेर्नु पर्यो नि, फाइदा त हामीलाई बिजनेस क्लासमै छ नि त. एक्स्ट्रा सर्भिस दिनुपर्छ, यु हेभ टु गिभ देम एक्सक्लुसिभ सर्भिसेस, बट दे आर अल्सो गोइङ टु पे यु प्रिमियम प्राइस. सो स्विटमा बस्ने गेस्ट आउँदाखेरि हामीलाई फाइदा कि उसलाई सर्भिस दिँदाखेरिको कस्ट कति हो, नर्मल रुम किङ साइज रुममा मात्रै बस्ने गेस्ट आउँदाखेरि उसलाई सर्भिस दिँदाखेरिको कस्ट कति हो र उसले कति पे गर्छ, उसले कति पे गर्छ. नाउ यु क्यान क्यालकुलेट द मार्जिन्स. सो कसलाई हामीले फोकस गर्ने, त्यो पनि पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. टु फाइन्ड आउट द मार्जिन यु गट टु हेभ द्याट कस्ट डेटा. अनि meaningful variations in demand levels and composition is also important. Location by location basis for MNCs हरु. होटल्सहरुले एसियामा कस्तो डिमान्ड हुन्छ, हायरहरुले सबै क्याल्कुलेसन्स गरेर हुन्छ. डिमान्डको लेभल्स मात्रै हैन, डिमान्डको टाइप पनि उले एनालिसिस गरिराखेको हुन्छ है. अनि कस्टमर्सको एटिट्युड्स पनि रिजर्भेसन सिस्टममा टुवर्ड्स क्युइङ अन्डर भ्यारिङ कन्डिसन्स हैन. अब कस्टमरलाई कति हतार भइराखेको बेलामा 10 मिनेट मात्रै कुरे पनि उसलाई धेरै जस्तो लाग्छ, फ्री टाइम भएको बेलामा आधा घण्टा कुरे पनि लाइक कस्टमर डजन्ट फिल लाइक आई हेभ वेटेड भने जस्तो. सो एटिट्युड टुवर्ड्स त्यो पनि हुन्छ कस्टमर्सको. एकदमै इमर्जेन्सी भएको कस्टमर्सलाई चाहिँ नि हाउ डु यु ट्रिट विदाउट मेकिङ हर इन्टु वेट हैन, त्यसले पनि धेरै फरक बनाउँछ. एन्ड कस्टमर ओपिनियन्स, whether the service quality varies with different levels of capacity utilization. कति केसेसमा राम्रै रेस्टुरेन्टमा पनि प्याक भएको बेलामा you will not get good services. एकदमै नर्मल आवरमा चाहिँ you get good services. अब एकदमै प्याक भएको बेलामा पनि if you as a restaurant owner want to provide the same service, you have to increase the number of servers. कुक बढाउनु पर्यो, कस्टमरको पर्सेप्सन लेभललाई त मेन्टेन गर्नु पर्यो, चाहे त्यो रश आवरमा आओस्, चाहे त्यो एकदमै लिजर रिल्याक्स्ड आवरमा आओस्. एउटै सर्भिसको पर्सेप्सन दिनको लागि रश आवर्समा यु टु हायर मोर सर्भर्स, मोर कुक्स, मोर स्पेस एलोकेसन्स हुनु पर्यो त्यहाँ. सो कस्टमरलाई त्यो फिल नहोस् हैन, एउटै लेभलको पर्सेप्सन डेभलप होस्, कस्टमरको ओपिनियन्स भ्यारी नहोस् भन्ने हिसाबले. सो दिस इज हाउ यु शुड लाइक गो अबाउट क्रिएटिङ effective demand and capacity management with the proper information. To do that, it requires information, cost, historical data, customer attitudes, and customer opinions, how customers are perceiving your service, and accordingly you can vary. Okay, यसमा के छ? Anything you want to ask? बुझ्यो नि हैन? Capacity and demand बुझ्यो? आइडिया भयो तपाईलाई? बुझ्यो सर. ओके, अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ एकचोटि भाइभा एउटा कोर्स गरेपछि भोलि चाहिँ नि अहिलेसम्म गरेको यसो हेरेर आउन है, एकचोटि भाइभा पनि लिनु पर्ला कि अब जस्तो फिल भइरहेछ. अब असाइनमेन्ट र एक्जाम चाहिँ नि म प्याकेज बनाएर आई विल गिभ इट टु यु मोस्ट प्रोबब्ली बाइ द एन्ड अफ दिस विक. एक्जाम कसरी गर्ने हुन्छ सर? एउटा चाहिँ नि दुई किसिमको, एउटा त हामीले यु नो गुगल फर्ममा लिङ्क क्रिएट गरेर मैले लिङ्क पठाइदिन्छु, एभ्री वान क्यान, त्यो चाहिँ नि प्रिबोर्ड हुन सक्ला.
3 आवर्सको टाइम हुन्छ अनि ठ्याक्क सक्नासाथ त्यो स्क्यानर पाउँछ, लेखेको कुरालाई चाहिँ नि स्क्यान गरेपछि PDF बनाइदिन्छ अनि त्यो PDF फर्मेट चाहिँ यु हेभ टु अपलोड देयर, त्यो गर्न पनि सकिन्छ। त्यो भनेको आई डोन्ट नो हाउ द कलेज विल से, कलेजले त्यो गर्छ भने वी क्यान डु द्याट, होइन भनेदेखि मेरो इन्टरनल त एक्जाम असाइनमेन्टको फर्मेटमा हुन्छ, यु क्यान गेट फ्यु डेज टु डु द्याट। सर बत्ती जान्छ के बेला बेलामा बत्ती गएर हुन्छ अनि फेरि त्यो 3 एउटा घण्टा चाहिँ नि नभए होला सर्टन कलेजेसहरूमा चाहिँ नि त्यो गरिया छ, 3 घण्टामा ठ्याक्क गरेर 3 घण्टाभित्रै अपलोड सिस्टमले नत्र लिँदैन, त्यो चाहिँ नि प्री बोर्ड र बोर्ड त्यस्तो होला। तर मेरो इन्टरनल एक्जाम चाहिँ नि यु विल गेट टाइम, 2-3 दिन असाइनमेन्ट टाइपकोमा गराइदिन्छु म। सर अब नेक्स्ट विक अनि कलेजले नै एक्जाम लिन्छु भन्दैछ, त्यही नै भन्नुभयो हजुरले? ए कलेजले लिने असाइनमेन्ट चाहिँ नि त्यो मैले एक्सपिरियन्स गरेको अनुसारले चाहिँ नि त्यो गुगल फर्ममा 3 घण्टाभित्र अपलोड गरिदिनुपर्छ PDF बनाएर, स्क्यान गरेर, सफ्टवेयरले स्क्यान गरेर, यु हेभ टु डाउनलोड द्याट सफ्टवेयर। अनि त्यसको लागि चाहिँ फेरि आई डोन्ट नो एनसिएममा चाहिँ कस्तो प्लान गर्नुभएको छ, मलाई अरू ठाउँमा चाहिँ मैले जस्तो कलेजमा चाहिँ केयु कलेजमा चाहिँ नि रिलेटेड कलेजमा चाहिँ त्यो गरेका छौँ, त्यसमा चाहिँ नि केयुकै इमेल हुनुपर्छ तिमीहरूसित, त्यो छैन भनेदेखि चाहिँ अब कलेजले कस्तो प्लान गरेछ आई थिङ्क फरिन द सर एनसिएमबाट हामीलाई ब्रिफ गर्नुहुन्छ, देन वी विल कम्युनिकेट विथ यु। कलेजबाट त मेरो इन्टरनल मैले भनेको चाहिँ नि मेरो इन्टरनल एक्जाम असाइनमेन्ट हुन्छ क्या, एउटा अब असाइनमेन्ट होइन, अब आई हेभ टु गिभ यु इन होलसेल नि त, मैले अहिलेसम्म दिइनँ होइन, अब दिएपछि त होलसेलमा दिनु पर्यो। एउटा असाइनमेन्ट एउटा एक्जाम असाइनमेन्ट गर्छु क्या, दुईवटा टक्क लाएर हुन्छ, अन्त एउटै बन्डल गर्छु, एउटा चाहिँ मेरो काम हुन्छ, एउटा कलेजबाट लिने हुन्छ। अनि आफ्टर प्रिबोर्ड देन 1-2वटा यसो प्रेजेन्टेसन्स गराउँला नि, वी विल डु द्याट। सर एलएमा कसरी एक्जाम गराउने भइरहेको छ सर? यस्तो भयो, इन्टरनल एक्जाम चाहिँ नि मैले के भन्छ असाइनमेन्टकै रूपमा दिएँ, 2-3 दिन 3-4 दिनको टाइम दिएर दे अपलोडेड इट इन VLC भर्चुअल क्लासमा आनन्दले। अर्को चाहिँ के गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि गुगल फर्म बनाइयो, प्रिबोर्ड चाहिँ नि सेन्ड अप गुगल फर्म बनाएर स्टुडेन्ट्सलाई क्वेसन र गुगल फर्म क्वेसन स्टुडेन्ट्सको ग्रुपमा लिङ्क पठाइदियो गुगल फर्मबाट। अनि त्यो ठ्याक्क इमेल मानौ कि 11 बजे ठ्याक्क अटोमेटेड फर्ममा राख्थ्यो, 11 बजे सबैजनाको इमेलमा आउँछ क्वेसन एन्ड लिङ्क, अनि त्यो ह्यान्ड रिटन गर्यो, ह्यान्ड रिटन गरेपछि त्यसलाई स्क्यान गर्छ, CS स्क्यान हो कि के भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ, त्यो स्क्यान गरेर त्यसलाई PDFमा कन्भर्ट गर्छ, अनि त्यो फाइल्सहरू चाहिँ इमिडिएटली विदिन 2 o'clock त्यो सिस्टममा अपलोड गरिदिनुपर्छ त्यो गुगल फर्मको त्यसमा होइन, अनि अटोमेटिकली ड्राइभमा गएर बस्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसरी गरियो। त्यसको लागि चाहिँ नि अफिसियल इमेलै हुनुपर्छ कलेजकै होइन। अब यहाँ चाहिँ नि एनसिएममा चाहिँ नि आई हेभ टु आस्क फरिन सर या प्रिन्सिपल सर लाई या टिए को हुनुहुन्छ हामीलाई ब्रिफ गर्नुहुन्छ होला कसरी लिने भनेर, देन ओन्ली आई विल बी एबल टु टेल यु। त्यही फर्मेट हुन्छ या डिफ्रेन्ट फर्मेट हुन्छ? सर कुसुममा नि त्यसरी नै भयो? कुसुममा भएको छैन, कुसुममा चाहिँ अब जुलाई 7 देखि सेन्ट अप के अरे होइन, त्यहाँ बोर्डै एक्जाम हुन्छ होइन। अब एनसिएममा मात्रै कसरी लिने त्यो चाहिँ अब एकचोटि सरहरूलाई सोध्नै पर्छ। अब सर कुनै प्रब्लम आएन सर उता एलएमा गर्दाखेरि? सबैले आयो, कतिले अब स्क्यान गर्न ढिलो गर्ने, कसैको चाहिँ ठ्याक्क 2 बजेबाट 1 मिनटपछि त सिस्टमले लिँदैन, अनि त्यस्तो बेलामा हामीले पनि फर्स्ट टाइम भएकोले अलिकति लिनियन्ट भएर अब गरिसकेको छ भनेदेखि चाहिँ ल ठिकै छ सिस्टमले त लिँदैन, तर मैले टाइम सार्दिन मिल्छ, 2 बजे गरेर ल अर्को 15 मिनट 2:15 2:30 ल गर नि त भनेर, त्योबाट पनि भएन भने लास्ट अप्सन भनेको इमेल। सर क्वेसन कस्तो त्यो डाइरेक्ट आउँछ कि पहिलाको जस्तो आउँछ त्यस्तै आउँछ? डाइरेक्ट आउँदैन, अब घरमै गर्ने भनेपछि एनालाइटिकल आउँछ, एनालाइटिकल आउँछ। एनालाइटिकल आउँछ। एमसीक्यूहरु एउटा पनि हुँदैन त? एमसीक्यू चाहिँ हुँदैन। अब यहाँ त तिमीहरू कतिजना छ? 17 जना छ, 17 जनालाई त डिफ्रेन्ट क्वेसन नै बनाउन सक्छु मैले। हो र सर त्यस्तो नगर्नु न सर, हजुरलाई टेन्सनमा त त्यो पनि हो, हुन त अब धेरैजना स्टुडेन्ट भयो भने त गर्न सकिँदैन। अब अमिरलाई छुट्टै, रसालाई छुट्टै, विपिन, तमन्ना, आस्था, भूमिका क्वेसन ब्याङ्क छँदैछ, डिफ्रेन्ट क्वेसन नि राख्न चाहिँ सकिन्छ, एउटै पनि राख्न सकिन्छ। सर क्वेसन चाहिँ कतिवटा हुन्छ? उता चाहिँ नि 4वटा क्वेसन, 5वटामा 4वटा गर्ने, एउटा एन्सर 25 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 into 25 into 4 100। ए सर थोरै क्वेसन हुन्छ? थोरै हुन्छ।
सर 25 मार्क्सको भनेपछि लेन्थ कत्रो हुनुपर्छ? लेन्थ भनेको त एकदम कम हुनुपर्छ, धेरै लेख्यो भने त फेरि म हुँदैन, टु द पोइन्ट हुनु पर्यो। म्याक्सिमम मेरो लागि ठिक छ सर। 2 पेज तर टु द पोइन्ट हुनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ भनेको छैन, त्यो त उतैबाट आएको हरेक कलेजको फर्मेट भयो। अब पहिला जस्तो सेन्ट अप एउटै फर्मेटको भइजाबे हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ नि एनसीएममा कस्तो फर्मेट हो एकचोटि सर म्यामहरुसित सोध्नै पर्छ। आई हेभ टु आस्क। एनसीएममा चाहिँ अरूले जे गर्छन् त्यही गर्छन् सर एनसीएममा। हैन अब नयाँ हेरौँ के न, हुन्न सर। अब के नयाँ छ कि अब यहाँ फेरि सबैको अकाउन्ट हुनु पर्यो, कलेजकै इमेल हुनु पर्यो, यताउता छ हैन। त्यो के हुन सक्ला, डोन्ट वरी। अब लिने मैले नै हो, हामीले नै हो, त्यो मिलाउँला। इमेलबाटै गर्छ होला मिलाएर। इमेलबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, हरेकको डाउनलोड गरेर राख्नुपर्छ क्या, त्यो एउटा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने है। अरू भए त सजिलै हुन्छ। अनि फेरि त्यो इमेलमा अरू पनि इमेल आउँछ नि, मिक्स म्याच भयो भने कसैको छुट्ने हुन्छ, सबैको इन्कर्पोरेट गर्नलाई सबैको राख्नलाई चाहिँ अलिकति त्यो होला कि भनेर मात्रै हो। बट लेट्स सी। अब मेरो इन्टरनल असाइनमेन्ट एउटा चाहिँ हुन्छ, इन्टरनल असाइनमेन्ट ठ्याक्क एउटा किन दुईटा चाहियो होला, तिमीलाई दुईटा दिउँला, अनि त्यसपछि त्यो गरौँला नि, एक्जाममा जाउँला नि। हुन्छ सर, नत्र त यही इन्टरनल असाइनमेन्टको आधारमा बोर्डमा दिए पनि हुन्छ सर। बोर्ड त होइन, अब प्री बोर्डमा कस्तो गर्ने एकचोटि सोध्छु, जे सजिलो पाराले प्याकेज बनाएरै गरौँला। तिमीलाई टाइम चाहिँ दिन्छु म असाइनमेन्टहरुलाई। हुन्छ सर। ओके ओके, क्यामेरामा आउँदा एकचोटि एटेन्डेन्स लिनलाई सबैजना। सुप्रियाको क्यामेरा नखोल्ने भयो। Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Bye, sir. Bye, sir.